वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परमाध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा श्री चरण परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। समस्त दादा उमा मानक अमृत पत्र जात्री समस्त मोर आंतरिक आनंद जय। आओ आज विशेष दिन में शुभ तालनुर शुभ मुहूर्त में समस्त को ठाकुर जन्मतिथि उपलक्षे शुभेच्छा जनाए एवं समस्त मंगल प्रार्थना करे। आओ प्रार्थना करे ठाकुर समस्त हृदय में विराजित हो प्रार्थना करे। आसतु यह संगे संगे आज कृषक सप्तम श्रेणी पाठ करूँ जहाँ यह पूर्व अनेक गुड़े बानी पाठ कर बंधु सांगे किपरि व्यवहार करूँ यह सब विषय अनेक गुड़े बानी ठाकुर दे। तो आज ठीक से बंधु सहित किपरि व्यवहार करूँ से विषय ही ठाकुर कहते आमे बंधु को किछि किपरि देउ बंधु किछि देले आमे किपरि नेबु ए विषय ठाकुर कहिछन। आसंतु देरी करबा नाही। बंधुर निकट रे किछि प्रत्याशा रखी बंधु को निकट रे किछि प्रत्याशा रख नाही किंतु जहा पाओ प्रेमर सहित ताहा ग्रहण कर। किछि देले पाइबार आशा रख नाही किंतु किछि पाइले देबा पाई चेष्टा कर। एठी श्री श्री पितृदेव भल पाइबार सहित ग्रहण करिबा एटा किपरि तार पूर्वे पुणी कहि बंधुक निकट रे किछि प्रत्याशा रख नाही। ए प्रत्याशार अर्थ कोन उपस्थित सब छात्र छात्री मान पचारिबारु मृत्युंजय रायदेव कहले बंधु पाखक बंधु को मुझे किसी जिनिस देली किंतु किसी पाइबार आशा रखी ना। सरस्वती सेमती कहले जे बंधु को कौन से जिनिस देली विनिमय मुझे पाखर किसी पाइबार आशा रखाटा यह ही प्रत्याशा बोली कह। श्री पितृदेव पुणी से कथाटा को आउ थे व्याख्या कर। मन कर मो पाखरे गोटे अमृतभंडा गछ से अमृतभंडा गछ को अमृतभंडा मु मोर जन बंधु को देली कारण तांको पाखरे तरबुज क्षेत्र अच्छी तरबुज क्षेत्र अच्छी से तरबुज पाइबी से आशा हेले मु अमृतभंडा विनिमय तरबुज पाइबा आशा देली एटा ही जे आशा एटा ही प्रत्याशा। शुधु केवल बंधु पाखरे एमती करिवो ताहा नुह जहाँ को मत आम देना कहीं पाइबार आशा रखा ठीक नहीं। एथर कथा आसला प्रेमर सहित अर्थ कौन शिशु पितृदेव कहले प्रेमर सहित अर्थ प्रदीप भाई कहले प्रेमर सहित अर्थ भल पाइबार सहित शिशु पितृदेव ठीक ही तो कहल आमे जो देउछु आमे जहाँ देउछु ताहा संगे प्रेम थिबा दरकार प्रेमर सहित देवार आवश्यकता अछि एवं से ताहा पाई भल अंतर रे कौन सी जिनिस देले बंधु जदि किछि दिय ठीक सही बोली भल पाइबार सहित ग्रहण करबा उचित भल मन दे। ठाकुर समस्त को आपण बोली भाबिबा कहिछन आपण करि नेबा कहिछन जिए समस्त मोर बंधु समस्त ही मोर आत्मीय एमिति भाविबा हुए। परम दयाल किपरि भाव में ग्रहण करती कहले पितृदेव कहते से प्रसंग गोटे घटना कहले जे मन कर तुम्हें घरे माने बाड़ी रे खेत रे खीरा लगेच खीरा काकुड़ी लगेच आ मने मने संकल्प कर
ଏଇ କାକୁଡ଼ି ଗଛରୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଫଳଟା ଫଳିବ ତାକୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗରେ ଲଗାଇବି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଫଳଟି ହେଲା ସେ ଫଳଟିକୁ ପୋକ ଖାଇଦେଲା। ବଙ୍ଗଳାରେ ବୋଲତା ବୋଲି ଗୋଟେ ପୋକ ଅଛି, ସେ ବୋଲତା ତାକୁ ଖାଇଦେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଉ ବଢ଼ିଲାନି, ସେଠିକି ରହିଗଲା, ଛୋଟ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆହୁରି ଅନେକ କାକୁଡ଼ି ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପୋକ ଖାଇଥିବା କାକୁଡ଼ିଟାକୁ କିପରି ନେଇଯିବୁ? ସେ କହିଲା ସେଟା ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ, କାହିଁକି ସେଟା ତ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବି ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆହୁରି ଭଲଟା ବି ନେବି, ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ବି ନେବି। ନେଇକରି ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କାକୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଭଲ ଭଲ କାକୁଡ଼ି ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ମାତ୍ର ସେଇ ପୋକ ଖାଇଥିବା, ବୋଲତା ଖାଇଥିବା କାକୁଡ଼ି ଉପରେ। ସେ ମନେ ମନେ ଉପଲବ୍ଧି କଲା ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଆଉ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ଏଇ ହାତରେ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିକି ହସାହସି କରିପାରନ୍ତି, ଉପହାସ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ବୁଝିଗଲ ଠାକୁରଙ୍କର ରହସ୍ୟଟା। ଠାକୁର କ'ଣ, ତାଙ୍କର ମହିମା ତମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ରହେ, ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାଟା ହିଁ ହେଉଛି। এইভাবে কথা শ্রী ঠাকুর কহিলেন। শ্রী শ্রী পিতৃদেব କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆହୁରି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାଟାକୁ ପଚାରିଲେ, ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅର୍ଥଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝେଇ କହିଲେ ଏବଂ ଆହୁରି କହିଲେ ଯେ କିପରି ଦେବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ କିପରି ନେବାକୁ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହୁଏତ କାହାକୁ କିଛି ଦେଲ, ଦେଇକରି ଆଉ ପଛରେ କିଛି ଭାବିବା ଉଚିତ। ଯାହା କିଛି ଦେବ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଏବଂ ପାଇବା ଆଶା। କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ତମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ହଉ, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବି ହଉ, ଯଦି ଦେଉଛ ତାହା ବିନିମୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଭାବ ନେଇକି ତମେ ତାକୁ ଦେଉଛ ଏବଂ ନେଉଛ, ଭଲ ପାଇବାର ଭାବ ଦେଇକି ନେବାକୁ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁ ବା କାହାକୁ ମୋତେ କିଛି ଦେବାକୁ ଗଲେ ପରିବାରରେ ବାପା ମା, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଦେବା ଉଚିତ। ବାଡ଼ିର ଘରର ଜିନିଷ ନା, ପରିବାରର ଜିନିଷ ନା, ତେଣୁକି ସମସ୍ତ ନ କହିକି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଥାଟା ବୁଝିଲ? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହଁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରେମର ସହିତ ଦେବା, କିପରି ଆମେ ବନ୍ଧୁକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେବୁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ସେଟାକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ। ଯେମିତି ଠାକୁର ସେଇ ଯେଉଁ ପୋକ ଖାଇଥିବା କାକୁଡ଼ିଟିକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ସହିତ ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବନାଟା, ପ୍ରେମର ଭାବନାଟା ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯିଏ ଦିଅନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖିକି ଆମେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଉଛୁ। ଜଣକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦେଉଛୁ ତା ପରିମାଣରେ ଆମେ କିଛି ପାଇବୁ, ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ହେଇଥାଏ। ତ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଉଛୁ ତାକୁ ଦେଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ କାହାଠୁ ପାଉଛୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ, ଆଉ ପାଇଲେ କିଛି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଏବେ କଥା ଆସିଲା କ'ଣ ଯେ ଘରର ଲୋକ କିପରି ଦେବ, ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଦେବ। କାରଣ ପରିବାର ଜିନିଷ, କାରଣ ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପରିବାର କାହାକୁ ନ ଜଣେଇକି ଦେଇଦେବୁ, ଆମ ପରିବାର ବାପା ମା ଭାଇ ଏମାନେ ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିଲେ
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ଘରର, ହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆ ପାଖରେ କିପରି ଆସିଲା? ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ଖରାପ ଭାବନା ଜାଣୁଥିବେ, ହୁଏ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଥିବ, ଲୁଚାଇକି ଆଣିଥିବ, ଏମିତି କେତେ କଥା ଆସିପାରେ। ତ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ଭାଇ କିମ୍ବା ବାପା ମା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାପଟା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭୁଲଟା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଉ ଏ ମଙ୍ଗଳର କାରଣ ମୁଁ ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଏମିତି ଆଉ ହୁଏତ ଏମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ କି ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ କହି ପକେଇଲେ ଏଇଟା ତ ଆମର ଜିନିଷ, ତମ କେମିତି ପାଇଲ? ନିଶ୍ଚୟ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛ ଆମର ଜିନିଷ। ସେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସମସ୍ୟାର ଦେଖାଦେବ, ମନୋମାଳିନ୍ୟତା ଆସିପାରେ, ଗୋଟିଏ ସଦ୍ଭାବଟା ଅସତ୍ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଅସତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମାଇଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏହିସବୁ କଥା ମୁଁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।